جہاں ہم پورے جموں کشمیر کی بات کریں گے اور جموں کشمیر میں سیاسی جو گہما گہمی ہے کافی عروج پر دیکھنے کو مل رہی ہے. اسی حوالے سے اگر ہم حلقہ انتخاب کلگام کی بات کریں تو حلقہ انتخاب کلگام میں بھی جو سیاسی پارہ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے. حالانکہ ضلع کلگام میں جو کہ 3 کینڈیڈیٹس ابھی مقابلے میں ہیں، جس میں سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارق گامی، اسی حوالے سے پی ڈی پی کے جو محمد امین ڈار، اور اس کے بعد میں جو آزاد امیدوار جو کہ جماعت اسلامیہ کا جس کا حمایت ہے سیار احمد ریشی صاحب. تو کل ملا کے ضلع کلگام یعنی حلقہ انتخاب کلگام کی بات کریں گے تو یہاں پہ ترکونا مقابلہ دیکھا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے آزاد امیدوار سیار احمد ریشی صاحب. سیار صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے جماعت اسلامیہ کی جانب سے کافی دیر کے بعد یعنی تقریباً 35 سال کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا. کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کافی دیر ہو گئی اس فیصلے کو لینے میں؟ سب بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آج موقع بھی ہے اور موسم بھی ہے، لہذا اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کیا ہونا ہے. 35 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، کافی ٹائم، بہت ٹائم ہو گیا ہے، لیکن حالات ہی کچھ ایسے تھے، حالات ہی کچھ ایسے بنا دیے گئے تھے. اس ریگنگ کے بعد، اس تاریخی ریگنگ کے بعد جس کے چرچے پورے ملک میں ہیں، جو بڑے بڑے ہسٹورینز نے اپنی کتابوں میں وہ چیپٹر کو اپنی کتابوں میں چیپٹر درج کیا ہے. تو اس لحاظ سے ابھی تک جماعت کو یہ لگ رہا تھا کہ فری اور فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ فری اور فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس وقت لوگوں کو بھی ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں بھی اپنے مقصد کو جمہوری اور آئینی طور ہی آگے بڑھانا چاہیے. سر صاحب، اس سے پہلے بھی اگر 2016 کی بات کریں یا 2008 کی بات کریں، کافی سارے موقع ملے تھے جب باہر سے انٹرلوکیٹس آ رہے تھے بات کرنے کے لیے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، بات کریں گے. کیا اس وقت کیا وہ موقع ہم نے نہیں گنوایا؟ اصل میں آپ کو یہ اس بات کا شاید علم نہیں ہے کہ وہ جماعت کی لیڈرشپ سے بات کرنے نہیں آئے تھے، وہ حریت کے ساتھ بات کرنے آئے تھے. بالکل یہی بات حقیقت ہے. اچھا، اگر ہم ابھی سیاسی ہلچل جو بالکل چل رہی ہے، مختلف جماعتیں مختلف مینیفیسٹو لے کے سامنے آ رہی ہیں، لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، تو ابھی آپ کا جو مینیفیسٹو ہے، اگر ہم نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی یا باقی جتنے بھی ریجنل پارٹیز ہے، کافی سارے جو مینیفیسٹوز میں بجلی کے حوالے سے یا ایجوکیشن یا ہیلتھ سیکٹر کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو جماعت اسلامیہ کے پاس ابھی کیا مینیفیسٹو ہے جس کو لے کے وہ سامنے آ؟ پچھلے 70 سالوں سے یہ لوگ تو وہی گھسا پٹا مینیفیسٹو لے کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. اب ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، اب ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، اب ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں جو یہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. البتہ ہم نے ہر وقت اور ہر زمانے میں یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ ہم لوگوں کے غمخوار ہیں، ہم لوگوں کا درد اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ یاد دلاؤں، 1962 میں جب بڑگام میں ایک تاریخی وہ ارتھکویک ہوا تھا، تب فلائی ایم ٹرسٹ وجود میں آیا. جب یہاں پہ کہیں کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، تب سے جماعت نے یہاں دور دراز علاقوں میں یہاں لوگوں تک تعلیم پہنچائی ہے. 2014 میں جب وہ سیلاب آیا تھا، جو انتہائی بھیانک سیلاب تھا، اس میں اس وقت کا چیف منسٹر جو آج بڑے پروپیگنڈے وغیرہ کر رہا ہے، اس وقت وہ ہیلی کاپٹر میں بسکٹ پھینک رہا تھا. تب تو ہمارے لوگ اپنی جانوں پہ کھیل کے لوگوں کو بچا رہے تھے اور لوگوں کے گھروں تک دوائیاں پہنچا رہے تھے. لیکن یہی بات حقیقت ہے، اور جب ہم میدان میں آئے تو لوگوں نے بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اور لوگ مینیفیسٹو کیا ہے ابھی؟ مینیفیسٹو ہمارا یہی ہے کہ ہم وہ جھوٹ کی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. مینیفیسٹو میرا، اگر پارٹی لڑتی تو مینیفیسٹو کو پھر مینیفیسٹو ریلیز ہوتا. البتہ میں نے ایک بہت بڑا وعدہ لوگوں سے کیا ہے اور 100% اس کو نبھاؤں گا. میں کلگام میں کینسر ہاسپٹل
का क़याम इंशाअल्लाह ताला मुमकिन बनाऊंगा। मेरा मकसद ये है कि हर गांव में एक मॉडर्न लाइब्रेरी हो, ताकि हमारे बच्चे ड्रग से दूर रहें, ताकि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ज़्यादा है हमारे कुलगाम में। अभी तक कोल्ड स्टोर यहाँ पे नहीं है। हमारी यहाँ पे मंडी है, वो मंडी लोकल है, मैं चाहता हूँ उसको बैनुल अक़वामी सतह तक ले जाऊँ। यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला वुमेन्स के लिए, ख़वातीन के लिए अलग से जिम सेंटर का क़याम मुमकिन बनाओ, ताकि जहाँ पे वो अपने सेहत का ख्याल रख सके। और मैं चाहता हूँ कि जो बेगुनाह जेलों में लोग बंद हैं उनकी आवाज़ बनूं और उनके लिए लीगल एड फराहम करूं। और तो ये था एजुकेशन के हवाले से। लेकिन नौजवानों की अगर हम बात करें, आपने अच्छी बात की एजुकेशन या हम हेल्थ सेक्टर की बात की, लेकिन नौजवानों के रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए क्या उसके लिए इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ पॉलिसियाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में ही नौकरी मिले, लेकिन अभी तक जो लोग यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। हम चाहेंगे कि उन पॉलिसीज़ को आगे लाएं, उन पॉलिसीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे डेवलप हो और यहाँ पे रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मैसर आएँ। अगर हम अभी बात करें पीडीपी या बाकी रीजनल पार्टीज़ की, जिस तरीके से वो अभी प्रेस बयानात दे रहे हैं जमात के ऊपर, या ये जितने भी इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स है, पर्टिकुलरली अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स पे भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि ये बीजेपी प्लीड या वटेवर के। असल में ये लोग बौखला चुके हैं। अभी तो कुछ दिन ही पहले मुख्तलिफ लीडरान जो हमारे हैं, जो साबिक़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो जमात के हवाले से बड़े दावे कर रहे थे, जमात के तय हमदर्दी जताते थे। उनको यही लगता था आज इसी अंदाज से इनको एक्सप्लॉइट करेंगे और वोट ले लेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरा जो रहा है, जो हलाल और हराम की बात करता है, उन्हीं के दादा जान ने इसको हराम किया है, हमने कभी इसको हराम नहीं किया है। हाँ, हम एहतजाजन दूर रहे, एहतजाजन भी दूर रहे उसी के दादा जान और बाबा जान की जो कारिस्तानियाँ हैं और 1987 में, और उसी वजह से हम एहतजाजन इस चीज़ से दूर रहे हैं। लिहाजा अब वो बौखला चुके हैं। अब उनको पता है कि लोगों के हकीकी जो लीडरान हैं, हकीकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मैदान में आ गए हैं और वो एक ताकतवर आवाज़ बन के आए हैं। इसलिए अब उनके पास जो कुछ बचा नहीं है, कोई विजन नहीं है, लिहाजा वो अब प्रोपेगेंडों पे आ गए हैं। अगर इस तरह की जो प्रॉक्सी वगैरह इस तरह की बातें करते हैं, अगर ऐसा होता तो मेरे भाई मुझे बताओ, आज जमात पे पाबंदी नहीं होती, आज जमात पे बैन नहीं होती, जमात एज ए पार्टी मैदान में होती और जमात हर जगह पे अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। अगर ऐसा होता तो हमारे लीडरान जेलों में इस वक्त बंद नहीं होते, हमारे बच्चों की हज़ारों हमारे बच्चों की वेरिफिकेशंस मुख्तलिफ शोबों में जिन्होंने एग्ज़ाम इम्तिहानात पास किए हैं वो पेंडिंग नहीं होती। हम मुख्तलिफ हमारे इदारे जो हैं, हमारे सैकड़ों इदारे हैं, 350 से ज़्यादा हमारे इदारे हैं, जिनमें लाखों बच्चे और हज़ारों असातिज़ा हैं, वो इस वक्त परेशान नहीं होते। लिहाजा इन प्रोपेगेंडों से अब लोगों पे कोई असर नहीं होने वाला है। लोग खड़े हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस सैलाब में वो लोग बह जाएंगे। अभी आप कुलगाम हल्के इंतखाब से लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? अपने आप को मैं नंबर 1 पे पा रहा हूँ और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख 12 बजे ही हर कोई एजेंसी और हर कोई न्यूज़ चैनल ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि कुलगाम में भारी अक्सरियत से सयारिश ने जीता है। सैयार साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती था, आपने अपना वक्त दिया। ये थे सैयार साहब जो कि हल्के इंतखाब कुलगाम से लड़ रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है, जिनसे हमने बात भी की कि कुछ सियासी हलचल के बारे में इनसे बात की, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो है अपनी जीत यहाँ से दर्ज करेंगे। फ़िलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 18 तारीख आने वाला है, उसके बाद में लोग फैसला करेंगे और वक्त से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।